अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस्समावाति वल अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन फ़ला तद्रिबू लिल्लाहिल अम्साल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह सिफ़तुनु की यो सिफ़त दे और अस्माओ की यो इसम दे रिज़्क़ राज़िक़ और रज़्ज़ाक़। रे ज़े औक़ाफ़ आगे ज़रूरत हुई चा वक्तन फ़वक्तन द अल्लाह द तरफ ना पूरा कौलिश दा अल्लाह अता दा अल्लाह देन दाग वर्कलो दागे नामात देटोलो ता रिज़्क़ विलिश लफ्ज़ी माने दा अता वर्कवल इंसान सरा चिस शेदे दा टोल दा अल्लाह द तरफ दी कद वजूद दे कद माल दे कद दौलत दे कद खुराक दे किसका के दे का इल्म दे कद रूहानियत दे कद अखलाक दी कद प्लारो मूर दी आगा सिजुन दी कम चे दे इस्तेमाली दा टोल रिज़्क़ इलाही दे दा जुदारा चे पुख्तो उर्दू के मुंगा रिज़्क़ आगा सिस्तो आयु चे असर खलके चुख खुरुए अरबे के देता रिज़्क़ न वही आवाज़े इंसान ता चे द कम सीज़ हाजत है और ज़रूरत और अल्लाह हगा वर्कई नए त रिज़्क़ वही देव जनाब आए सूफियाए किराम वही चिकयो सड़े चरता मार लड़म चिचल दे या मचे चिचल दे न दे खुपदे न पुईगी लेकिन खालिक तर दे पतरा चिदता दे वक्त के दा ज़रूरत हो तो देवजना अल्लाह दगारू की तो सूफिया दे अक़वाल सर इख्तिलाफ़ात सातली शी ना नहीं मतलब चिदा बिल्कुल कुरान और हदीस दे खुद पोए और द फ़हम द पारा सड़े द चाकौल ज़िक्र की नुटी तो दे मकसद दारे च हर अताए इलाही तज रिज़्क़ वेलिश तरदे पोरे च के इंसान मचे चिची नदाम रिज़्क़ दे यानी दा अल्लाह द तरफ दी स ज़माने के अंग्रेज़ानों दे इलाक़ों न खलक बोतलो डेर लरे इलाक़ों था अलते पे कारू न कोल आखिर चे बचा तपोस को जतासो द इंडिया नसल रागली पाको हिन नवल रागली नहीं बवे मुंग रिज़्क़ रागली आगा रिज़्क़ तदरीजन रिस्क जोड़ शहर है रिस्क कम खलक चागा लिसानिया तो बा निपुईगी ना पदी पुईगी च दा अंग्रेज़ रिस्क दादा अरबे रिज़्क़ लफ्ज़ दे अब दागी और बिगड़ी हुई शक्ल ले च द रिज़्क़ ने रिस्क जोड़ कर बार के दा इल्मी लतीफ़ी भी किताबों ने लिखी रख हर आग सोच अल्लाह वर्कई नायत रिज़्क़ हुई रेवजना मुफस्सिरीन द कुरान मजीद द आयत करीमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून तौजीहात ची गई कना न पे के इमाम कुर्तुबी और नूर दाहुम लिखी च मिम्मा अल्लमनाहुम युअल्लिमूना बाज़े दा इल्म ना कम ची मुंग दील वर्कड़ी दीन दी खल्क़ तख़य्या इन इल्म ते हम रिज़्क़ वेले दाहुम दा अल्लाह वर्कल दी मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून बाज़े दागना चमुंगा दील वर्कड़ी दी खर्च की है ना इल्म अल्लाह वर्कल दा जुदारा च पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खलक युरज़क़ून चूबी ने कुरान के डोड़े दे मुराद लिख चिजी तमड़मो आया दील डोड़े वर्कुलिश युरज़क़ून अजीब व गरीब खलक दे अजीब व गरीब हैरान शी इंसान
دنیا کې بشمیره لیونی دي ته کم کم لیونی به سړی علاج کوي. دا م یو لیونتوب دی چې شهدا ورته مړه نه وایي، دا ژوندي دي او دی له رزق ورکولی شي. ٹھیک ده، ژوندي دي د هر ځای ژوند د هغې د شان مطابق وي، د برزخ ژوند به د برزخ د شان مطابق وي او د هغه ځای رزق به د هغې د شان مطابق وي. او د هغې نه دنیاوي جوړول او بیا د رزق نه مراد ډوډۍ خوړل او چیس کل، دا د پاکستانیانو ذهنیت دی. ورنه مفسرین خود یرزقون معنی کوي یثابون، یثابون دی له ثواب ورکولی شي. یعنی شهید تا مړ مه وایه، ځکه انسان چې مړ شي د هغه اعمال سټاپ شي ودرېږي. شهیدان صرف داسې دي چې د هغې اعمال نه سټاپ کېږي. هغې چې کومې نیکۍ کولې په ژوند کې، نو هغه نیکۍ هغې پسې لیکلی شي او د هغې بدله هغې له ورکولی شي. مفسرین خو دا معنی کوي، دا یې خو چا معنی نه ده کړې چې دا ژوندی دی او دی کور ته راځي او دی ډوډۍ خوري او دی خوراک کوي او دی څښاک کوي. دا پاکستانیان دا حرکتونه کوي، دی عجیب و غریب حرکتونه یې د دې. افسوس ورشي سړي له، واقف به خبر به څه غلطۍ کړي دي بعضې خلقو. د بعضې خلقو دا یې په دفاع کې دا ویلي دي چې دا جرایم خو د صحابه کرامو زمانه کې موجود وو. هر ځای کې خلق وی کې دا جمعیت او جماعت مسله ده. دا ټول اس حمام میں سب ننگے ہے، د صحابه کرام مقابله کې دا ټول ډېر بدتمیز ولاړ دي. یو کس نه دی پکار دی چې د جماعتونو کم سربراهانی هغې د خپلو کوترو د خولو ته کورې واچوي چې کم سے کم د صحابه کرامو په باب کې دا قسمه ګستاخی نه کوي. دا ډېر لوی جرم دی او د دې نه د خلقو دا اندرون پته لګي چې دا دننه ټول روافض دي، خنزیران په خولې باندې د اسلام نوم اخلي، نور د صحابه کرامو دشمنان دي. او دلته نږدې چېرته څوک دی هغه عجیب و غریب کمنټس لګي چې که مولانا مودودي دا قسمه غلطي کړې وه نو خلکو بد رد ویل. خدا خو ویل پکار دي او دا جایز دي. یا د دې خلکو کار دا دی چې کوم ځای موقع ملاویږي د صحابي د بې عزتۍ د دې به یې خامخا کوي. ډېر لوی افسوس دی. مولانا مودودي خپل رب له تللی، رب پوه شه د هغه کار پوه شه، لیکن کم تخم چې هغه کرلی دی الامان والحفیظ، موږ د هغه ذات ته څه نه وایو، لیکن دا کم ذهنیت چې دی تیاری بلکې یو لیکلی ابروز مولانا سره محفوظ کړی دی هغه څیز چې قرآن کې یو صحابي ته فاسق ویلی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دا زموږ د خلکو حال دی، دا کتری دی دی خولې بندول پکار دي. صحابه کرامو فسق نه دی کړی، که څه غلطي یو صحابي یا دوه صحابه وکړي دي نو د نورو خلکو غلطۍ په هغې مه قیاس کوئ. د هغې وجه ده هغه دا ده که زه غلطي وکړم یا تو کې یا بل وکړي یا بل وکړي نو مونږ هغې له تعویلات کوو، په ځان پردا چوو، هغې ته پرتوګ ورغوستو. لیکن صحابه کرام داسې دي چې د هغې نه غلطي وشي نو هغې پرده په ځان نه اچوي بلکې راشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې څلور ځله په ځان ګواهي وکړي او ځان قانون ته پیش کړي چې ما له سزا راکړئ د دې لپاره چې زه د آخرت د سزا نه بچ شم. صحابه کرامو کې دا صرف دو واقعات دي، دا نه چې صحابه وبکول، دو واقعات دي. یو غامدیه رضی الله عنها صحابیه ده او یو سیدنا ماعز دی. په دومره صحابه کرامو کې صرف د دوو صحابو دا واقعات دی خو قسم خوړلی لکه د خپل مشر په شان چې داسې ځای به خامخا لټوي چې په صحابي تنقید وکړي.
دیل پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث مخه ته کیږي چې الله الله فی اصحابی، دا الله نو یریږي، دا الله نو یریږي زبار صحابه په باب کې. ادا سوئی صاحب لیکي چې دا جی ضرورت ده، څه ضرورت ده؟ یو بدکار مولا ته بس کې نو دا غیر لپاره صحابي بدنام ہے. اوس عجیب و غریب خلق ده. صحابہ کرام ایک تلوت نو دا عمل نو پائی گئے، دا دروغ وی خلق بے حیا بی دین خلق دے ازان تا دا اسلامی جماعت والا وی ادا ازان تا جمعیت وی دا علماء اسلام. دا علماء اسلام کا دا جمعیتی ندی دا زمان سلام دے سو آیتا سو دا تعویلات غلطی. صحابہ کرام ڈیلوے خلقو پٹولو صحابہ کراموں کے 1,24,000 یا 34,000 لگ بھگ صحابہ کراموں کے داد وہ واقعات تھی صرف. اور داغے پباب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے چکم معز اور غامدیہ اللہ دا سے بخلی دی دا سے توبہ استلے دا چکم مکی والا اور مدینی والا توبہ نو باسی نو دیتا آغا توبہ و دیتا شامل شی، دیتا ضرورت نشتا. دا فساق فجار خلق دے، دا قسمہ غلط تعویلات مناسب نہیں دی. اہل علم ورسر دا خون نہ گئی غلطی چے چاہ کڑے دا آغا پوشا دا آغا کار پوشا دا آغی دا پارا صحابہ کرام راخکل اور دا آغی پا جن کے دا جرائم ثابتول دا دا مسلمان کار نشی کے دیکھ. بار کے ہمونگ بحث کو دا رزق نا، رزق عطا الہی دا ہوئی دا زمونگ دین نن کا دل تناستے ما یا تاسو ناسے جماعت کے قرآن اور حدیث اور منس کوئے دا دا صحابہ کرام و دا خدمت نتیجہ دا دا صحابہ کرام کا نوے اوغی دا دریابونا دا زنگلونا دا صحراگونا نوے پار کڑے نوے راغلے دلتے اسلام گمزے تو سیدنا عثمان دور خلافت کے بنو تا صحابہ کرام راغلی دیخ، افغانستان تا صحابہ کرام تلی دیخ. اگدا اللہ دا دین سپایانو کم خلق چی زمونگ پا صحابی تنقید کئی نمونگ آغا سڑی بانے و تنقید کو. اور دا خبرم تاستا خیو چی دا ماکم دو صحابہ ذکر کو دا سیدنا معز و سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما چونکہ دے ذکر پا حدیثوں کے دے اور پا صحیح حدیثوں کے دے پا دے وجہ مونگ دا بیانو. ورنہ مونگ دا غی بیمان قوم پشان نہیں ہوچے اگر تاریخ پا زور دا صحابہ غلطے خی دا بیمانی دا تاریخ اگے کی یو خو سند نہیں ہو کہ سند بھی بالفرض ہوک دا غی نا بحث نہ گئی. دا حدیث دے باب کے بالکل کرا حدیث تھی دا دینا یہ سوک دا استدلال نہ گئی چا تاریخ پا زور باندے ہو تو یہ سوک جتا پا صحابی تنقید گئے تو تنقید دا پارا اصول لائی چا دا آغا برابر تو دا ٹول خلق راجم کا دا دا یو صحابی دا مرتبے برابر دی دا حق چاور کڑے پتہ لے گیا چر دا سکول کی سیٹی دے کسا بلا اگا لگیا ادا لگیا وہی لکل بگئی خلق بیلاری کئی گمراہ کئی اور خلق آگا تا دیر تیزے سر لگیا چڑیر کمال لے ہوگا کمال لے ادا بھی دینی دا. صحابہ کرام زمونگا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پمیز کے دا ایمان کڑے رکھ دا چرے ما تگڑا مومن بپا دینش دا ما تو دا دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کراموں داغی رشتین فرمان بردار و تابعین و تبع تابعین امام مجتہدین اور دارنگی آغا علماء چی حق پرستو دا دین اغیر رسول دے دا دین ہم دا اللہ رزق دے زما ازلت دا کم سی ضرورت دے پدے زنب ہوئے گم پدے اللہ ہوئی
په دې وجه الله موږ له دین راکه او دین یې راکه د نبي په ذریعه باندې. ابن قیم رحمه الله القصیدہ النونیہ کې دا الله د اسم الرزاق لاندې ګڼ اشعار ویلي اهل علم ولا پکاري چې دا یې مطالعه وکړي کم شی حلال دی او کم شی حرام دی دا د الله دین دی او دې ته رزق په دې وجه وایي چې په دې کې د الله رضا او عدم رضا مضمر ده. جنت ته انسان ځي نو اعلی غیزي چې په دې رزق باندې دی پوهېږي هغه اعمال کوي دی چې هغه د جنت مستحق کوي دی هغه اعمالو نه ځان ساتي کوم چې جهنم مستحق کوي دی. په دې بنیاد باندې دین ته رزق وایي. زمونږه جسم ته د دې ضرورت دی روح ته د دې ضرورت دی. دا کزا آسانو الفاظو کې ویم نه بدایي چې یو زمونږه بدني غذا ده ظاهري یو روحاني غذا ده. نو د بدن د پاره ظاهري غذا کم رزق چې پکار دی ته مونږه میوه وایو خوراکونه وایو غوښې وایو دا هم رزق دی. او زما د ذهن او عقیدې دپاره څه شی پکار دی نو په دې انسانان نه پوهېدل دا د الله علم کې و په دې وجه هغه خپل دین انبیا علیهم السلام له ورکړو. زمونږ د عقیدې پختګي په څه شي کې ده قرآن و سنت کې ده. د عقیدې پختګي توحید کې ده کمزوری په شرک باندې راځي. اعمالو کې قبولیت الله غیر راځي چې انسان کې اخلاص موجودي انسان اتباع سنت کوي چې اخلاص نه ریاکاری وي او بدعات وي عمل نه قبليږي. دا ټول د رزق قسمونه دي ډوډۍ ته نه وایي یوازې هر هغه چیز چې انسان ته د هغې ضرورت دی هغې ته وایي رزق. الله رازق دے اللہ رزاق دے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے ادورونو رورولے ہو اس کو شرمیدل سے ڈیرے زیادہ اللہ رحم کی کوشش پکائے چھ رورولے سے بھی شیخ وداغی رونو کار داو چا گئیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره بناستو ټول ورځ دین به زده کو دیو ماخام کور ته لړو بل رورې نه به خوراک سکاک ګټو. اوس خو طریقه دا چې یو رور ګټي که نه بل ته ځان لګټه هغه به طریقه دا وه چې ټول شریکه باندې به خوراک سکاکو چې ماښام به یو ځای شو نو ده به هغه ته هغه دین ووی کوم چې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ده زده کړو. هغه شکایت لګو رسول الله وسلم ته چې د دنیا کار نه کوي شپه روز تا سره ناست یو زمیندارۍ ټولې زه کوم دا شکوه به جاره بېشک لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته د کمزوري رور هغه رور چې هغه دین زده کوي د هغه اهمیت ښکاره کړه چې شاید تعالی الله رزق د ده د وجې درکوي تعالی الله رزق د ده د وجې درکوي. بعض احادیثو کې د دې الفاظ دي چې انما ترزقون بدعفائکم نو یاران را نو څه مطلب یې دی واغس تاسو لا رزق در کولی شي د دې په وسیله باندې څه مطلب لکه حدیث کې دغه راغل یعنی الله که تاسو رزق درکوي نو په دې وجه درکوي چې دغه کسان ستاسو الله ته د قرب ذریعه ده د نزدېکت هغې دین حاصلوي د هغې د وجې الله ستاسو رزق کې فراخي راوسته نو به دا مریضان راځي وسیله راله وکې ټیک ده وسیله راله وکې وسیله څه ده وایي دی چې پښتو یې کوم وسیله وایي تا ته به هغه وسیله ووایي دا خو عربی لفظ ده عربی کې خو وسیله ذریعه ته نه وایي عربی کې خو وسیله نزدېکت ته وایي قرب
یعنی دغه سړی الله ته نږدې دا کوم چې دیندار دی دا الله ته نږدې دی او داغه د دعا د وجې الله چې کوم دی تعالی رزق کې فراخي راوستله دماغ خپل سموي که ستاسو بچی چېرته دین لذي یا ستاسو اولاد دیندار دی نو ټیک د هغې له پکار دی چې په پلار نه بوج کېږي پرونو یې نه بوج کېږي سکار دی کوي ځان له خو ته هم بوج مه ګڼه شاید ستا رزق کې هم فراخي په دې وجه ده چې ته هغې سره حساب کتاب نه کوې دا لویه بېبختي ده چې مونږ د دیني طلباو خیال نه ساتو ډېر ډېر خیال ساتل پکار ده د هغې استادان هم ډېر داسې پکار دي لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردانو د استاد انتخاب کې د ډېر سوچ سمجھ ضرورت ده تشدانه چې مولا خمولا ده اخلاق یې څنګه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی په ژوند کې چې کله هغه مسله نه وکړې توحید نو خلقو باغتا الصادق الامین وي یعنی امانتدار او صادق رښتینی دا اخلاقی صفات دي زمونږ مصیبت دا چې چاګیره په مخ ساتلی مونږ وایو دا ښه سړی دی بیا چې ټوپې پټکې په سر کې لا چوغې واچوله لاس کې کونټې ونیوله تسبیح ونیوله دې ته خو ټیپ ټاپ ویلی شي ظاهري ټیپ ټاپ اصل چیز خو کردار دی کم ځای د انسان نه ښکاره کېږي ظاهري ټیپ ټاپ باندې خلک نه توګه کېږي قتل پکار دی چې آیا زه خپل ماشوم دې سړي سره پرېږدم زه ډېر پخوانه څه چغې وایم خو زموږ په چغو خلک خیال نه ساتي دا کل وقتی اسباق دی دا ختمول پکار دی جز وقتی اسباق پکار دی چې ماشوم 8 بجې مدرسې ته ځي او 1 بجې واپس کور وي دا مفاسد پیدا کېږي دغې وجې د دې نقایص دي دا او دا دي دې سره دا اوس نه دي دا پخوا نه دي مونږ ته خپلې طالب علم یاد دي زمونږ قوم ډېر عجیب قوم دی را سن شوی دی اوده شوی دی دی د غلطو ادراک نه کوي او د هغې ازاله نه کوي ازاله وکړه دی ختم خبر د پردي سړي څه کار دی بل بچي باندې ما سوا د هغه چا نه چې د هغه زړه کې هغه زړه چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اسوه باندې رنګي د هغه د سنت اتباع باندې رنګ وي نا غزل کېدی شي داسې نور څوک نشي کېدی دا زمونږ د مستقبل بوزغلې د دین دا طلبا دي لیکن ډېر غلط طریقې سره زمونږ خلک د هغې تربیت کوي علماو د هغې ذهن کې دا اچولی دي چې ستا استاد ستا لپاره هر څه دی او دې وجه نه دا کابر پرستی باندې خلک تنقیدات کوي اوس که دا شورشه هم د دغه ځای نه دی یو شاګرد ته چې دا اجازت نه وي چې د استاد نه تپوس وکړي نو دا شاګرد بس حواسو کله او ذهن وساتي شاګرد نه چې د استاد نه چې تپوس وکړي دا کښېنه مشروطه ته قلقله راغلی ما تپوسونه دا حدیث سره خلکو ته ښایي چې انما شفاء العی السؤال دا غلطه شته اهل علمو کې دا ختمول پکار دي لوی لوی عالمان وی تقریر بګي په بازار کې روانم نو سړی راغ نه مانه تپوسو کو نیماره چې کینا پلان کې سره د کاری ټایم ته اخلي ما نارځه تپوس لګي ټول لاس ډېر شرمېدلې سیدنا عمر یو زنانه ودرو ډېر ساعت ورسره ایثارو چا ورته ویل دا ولې هغه ویل دا هغه زنانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره ډېر ساعت ولاړو دی یو تپوس کړو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म दे सर उलाड़ो और तरके में चदागे तशफ़ी न वशवे तरागे पूरे रसूल अल्लाह वसल्लम दागे दख्वान न उतले ये मुला साहब तो आया था कि द पैगम्बर नमूनश था दावा कवल खड़े रसान कार देख लेकिन अमल दा वसो कई दा जाली तरीक़ी दी तरके में पूरे चद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्तिबा न रशवे वल्लाहिल अज़ीम इस सड़े कार निशगोले दरे तालीम तरबियतुम दक का असर वही दाकम चले तखल्लक़ू बे अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक खपल के दागा खुई खपल के अहले इल्म लदा नहीं पकार चागा हर वक्त नमरुज पसटा बाने नास्ती तपोस्ते सोग निशी गोले खबर वरसर निशी गोले विजमाम से इज़्ज़त है स्ताम इज़्ज़त है लेकिन द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सेवा न दे बिज़त है ता तो सोग न वही लेकिन यो सड़े चवाली दा चिस खलक दे जमा प खबर पोशी नागल पकारदारे चाहे कि सहल विया कि नरमी मिजाज गरम नहीं शफ़क़त ही बगे न पोयवलो ताकत पकी बल पोयोलिश साहिबान पपो जबान मचन परी यो खबर कवली खबर अल्हम्दुलिल्लाह जडेर सही तरीके से रखूँ लेकिन लहजा आग नहीं कम जरखल कोई संजीदगी सर खबर को सख्ती नहीं तमुंगे सख्ती हक बानी चूलाड़ी बस दगायू नूर अखलाक के बे इंशाअल्लाह से सख्ती नहीं दाम दा अल्लाह रिज़्क़ दे दा अल्लाह वर्कड़ दी ये इंसान के जो सुमर इखलास हो सुमर दाग सोचो सुमर दाग उड़ानो अल्लाह गला आगा मराग से वर्कड़ दी अल्लाह खपल गंजान पीजे नहीं कम इंसान के जो सुमरा हैसियत हो दाग अल्लाह वर्कड़ दी कि ये सड़ेवी चिड़ीर दिशी न दे खपल जान बदल की कर अखलाक दे खपल बदल की आदात ते बदल की तौर तरीक़ा दे बदल की न ब्या दिगूरी अल्लाह भी ज़रा जाक़ मा देवी अल्लाह रज़ाक न दे खपला गलती हो और ऐसा गलती के यो सड़े च जान द बल नस्पक बल द जान नस्पक गणी और जान द बल न पोड़ता गणी देवा अल्लाह जलील गई ना यो नमूने दर कोम ताले सिर्फ पकार आए दे अपोजिट शी दे दे वो इज़्ख़ौरें अदा टोल खलक ज़मान ज़्याद इज़्ज़तमंद है तो उसगोर अल्लाह रज़्ज़ाक़ दे दिल बसुमर इज़्ज़त वर्गी देचे पलार जी दसरा बद सलाम द जवाब और कवलो टाइम नहीं दे वतंग शी अक्सर द अल्लाह पदी सिफत बाने के चा सोचो को न जमा यकीन दारे चद जुन द कामयाब जुन ते रोल न पारा दा पूरा खबर दा हर सा अल्लाह और गई रज़ाक़ हर सवर को उनके हर हाजत पूरा को उनके आयत करीमा चिकम मायल सूरत नहल नए के मदावी चदा खलक बंदगी के इदा लाना सेवा दागचा चदीला रिज़्क़ न और गई ऐसे नशी और को ले न इज़्ज़त वर गई न ज़िल्लत न माल और न दौलत न सेहत इस शे न और गई तार सा अल्लाह और गई और देवजी ना उसूल लारी चियो सड़े सगवाड़ी न अल्लाह ने देवाड़ी हर से जगवाड़े इमाम कुशैरी और सूफ़ी आलिम दे और किताब दे अस्माउल्लाहिल हुस्ना बने शरहुल कुशैरी ले अस्माउल्लाहिल हुस्ना लोए लोए खल्क़ो पर अस्माए हुस्ना कार कर दे और रे वजह दारा च दे ईमान बुनियाद अस्माउल्लाहिल हुस्ना री मतलब खलक जैसा कार रखली सोख दे याराने कार रखली सोख दे दा कार रखी जी प्रदे जिन्हें धोखा की औजान सर हो बस निपलाने नुआ अदा चल वगी दिन अलवे रजालत बल निशिके देख ऐसा हरामी तो जो कर दे खल को अल्लाह उसमा सिफ़ात पदी बुनियाद बांदरी चे इंसान पदे अकीदो साथी रदे मुताबिक जुन जुड़ की खुदा सूफ़ी दे इमाम कुशैरी रेलवे सूफ़ी बुज़ुर्ग सड़े
دې موضوع ما تقریبا ما سره شل کتابونه یو ځای شوي دي، دوه په دې کې ما سره موسوعي دي اتا نه جلد کې بار خلق دومره کار کوي د الله په دین باندې، او دلته زمونږ خلق په څه کار کوي؟ په دې کار کوي چې جرم وشي نه، صحابه هم دا جرم کو، دا سے لعنتی مخلوق دی. ډېر صحابو په باره کې کمپرومایز ونه کوي، صحابو په باره کې سستی به بالکل نه کوي. دا بی دینی دا چې یو سړی صحابي دا هغه طعن اوري او دی خاموش ناست دی، جواب به ورکول پکاري. دا غلط کار دی، دا بالکل نا درست کار دی، دا کار صحابه کرامو نو کړی. او دا دوا کم چې ما ولویل دو صحابه د دین علاوه بل چا کې دغه عملم نو ثابت. دا خلق دې ته ناسته صحابه کرام بدنامي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د قیامت د علامات تپوس کړی شو. هغه یو علامت پکې دا ویل دی چې لعنا آخر هذه الامه، د دې امت چې کوم آخري خلګي هغه لعنت شروع کی د دین پړمنو مشرانو باندې. د دین مشران صحابه کرام دي، دا د قیامت علامات. د صحابه کرامو بی عزتی دا کفر دی، کدا رافضی کوي او کدا سوک سنی مولا کوي، هر څوک یې کوي دا غلط کار دی. بار علماء لګیا دي عقاید باندې کار کوي، په اعمال باندې کار کوي، په اخلاق باندې کار کوي، او پاکستان کې پس کار کوي. پاکستان کې په دې کار کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قبر کې دنیاوی جون حاصل لې، اسوګدان منی معتزلی دی او پاک پسې مونږ دی دې په دې کار کوي، په دې لګیا دي چې دنیاوی جون سره ژوند دی او بیا د مرګ فایده څه شو. ایو تاسو ته چې قبر کې جون دنیاوی دی نه بیا د مرګ څه فایده؟ ادا او سزا ده چې جون دنیاوی دی لیکن قبر کې دغه شان پروت دی. اسا دروغ پکې نورم شروع شي. شیخ کبیر رفاعی رحمت الله تعالی علیه هغه ویتلو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر خواږه هغه ویل چې یا رسول الله مخکې ما درود را لګي اوس په خپل راغله امستان وسیم. هغه لاس رو باس خپل قبر نه او ټولو خلکو هغه ولیدا 90,000 خلق ولیدا. معنا خلک ته پوښتنه کوي چې تاسو خیال ما چې چا تقریر کړو ما په کمنټس لیکلو خپل ا تقریر سره نه لري. دا معاملې شه د 700 هجری د شیخ احمد کبیر رفاعی رحمه الله دا معاملې شه د 707 هجری کې. عمر بن عبدالعزیز ملشیر په 101 هجری کې. وګدو خبر وای نه پوي ګلانډه خبره وکړو. 101 هجری کې هغه نمخ کې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجرینا داغه د کورنا د سیدہ عائشہ رضی الله عنها د کمرینا په کومه کې چې درې قبرونه دي دا غیلا استاسه جمعات ندنګ دیوال نو والی دی غیر چا پیر سلور او داغه دروازه نشته. بس کیسه صحیح ثابت ہے استاد کار دا تاریخ لیکلی چې عمر بن عبدالعزیز د دوه انسانانو د قد برابر دیوال والد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزه نه کې دنه درې قبرونه گنبد ک تاسو لیدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه هغه را پاسه یو چوکټ ونه دی یو روشندان دی هغه صرف دا غزل لیدي شي. دا په 101 هجری کې عمر بن عبدالعزیز مړ دی. سوال دی چې شیخ احمد رفاعی ته قبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاو خو یو سوال لا دی
और دویم سوال لائے چې په هغه زمانه کې په مسجد نبوي کې 90,000 کسان راتلی شو. اردو کې وی جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے. موږ د کرامت منکر نه یو الحمدلله مسلمانان یو، لیکن دا دروغ دي، د دې څه بنیاد نشته. بللا چې تصوف دا رفاعي چې کوم سلسله دا تصوف دا یمن کې دغه علاقو کې شام کې دغه علاقو کې راشته دي کتابونه مشته. عجیبه دا چې اغه ته دا نه معلوم دا کرامت دا پاکستان او هندستان کې مشهور دا غي خپل مریدان ہوتا دا کرامت د شیخ احمد رفاعی رحم الله نه معلوم. اټول من غلط ته جوړ کړی شی ته ځان دلته خلک دا چل نه کوي او چا باره کې چې ویلي نو بس الله له معافي وکړي. هغه زما مکتوبات کې ما هغه تذکری کړی، هغه وکړي وی چې قبر د فلان کی تریاق مجرب ده او قبل بيو ثابت دي کله بل ثابت دي دا هر سدي، لیکن د دې غریبانو عقیده ډېر کمزور ده. دا تسلیم ده چې فقها دي لیکن عقاید بالکل 0.0/0. دا تباری غریبان په دې باب پکار راو چې عقیده اول زده کړی، عقیده نه ورځي او نور سوزونو کې مهارت حاصلې. د نور مهارتونو مونږ قائل یو چې او مهارت شته وږي، لیکن عقاید ډېر کمزور دي. قبر د معروف کرخی داوی تریاق مجرب ده، مکتوبات کې التما شعر لیکل دي چې دا خلق دا بنے رهبر ہمارے دے غریبانہ ته دا پته نشته چې اسلام دا تعلیم ورکی چې تر چا قبر نه تریاق مجرب جوړ کا او کله د توحید قائل شخ دا سراسر د اسلام منافی صفات دي. بار کې خدای صوفی بزرگ دے او ډېر زبردست خبره کوي. دا خبره زه کول شم تاسو ته ځان هم کول شم، لیکن زه علمی خیانت نه کوم. دا خپل کاته کې چول شم دا خبره که تاسو کتاب نه هم شاید تا د بچر هم پته ولري. خدای علم برکت پدېږي چې انسان د کم زینا फायदा غستی نو حواله یې دا غي ورکی. دا واستا سو کوپړې کې ډېر خراشي ان شاء الله. دې لیکي د سمعت شیخ ابا علی الدقاق د 110 صفحه د حوالی سره دا کیسه هونه دا کوم چې حواله زبل ورکو هغه بل عبارت ته هغه عبارت امام غزالی لیکل خدان ده. ابو علی الدقاق دا ډېر لوی مفسر او محدث د خپل زمانه امام فی الحدیث بلا مده قرآن و حدیث خولی دی رستو بیا علم پر خود صوفی شو. دا دقاق چکم دے دویل من علامات المعرفت اللہ تسأل حوائجکا قلت او کثرت الا من اللہ تعالی. ستا حاجتنا کواڑی او کلوی کغٹی او کواڑی معمولی او غیر معمولی دا بس صرف او صرف دا اللہ نواڑی بولے دا دا رزق لاندی لگلی یہ دار سور کا ان کے اللہ دا مثل موسیٰ مثال پیش کی دا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اشتاق الرؤیت پا دنیا کے دا طولو نیو لوی سیز حاجت پیش لوی سیز داو چی دا اللہ دا دیدار حاجت پیش لکه رال چې الله وسنګ وینو دا ډېر لوی حاجتو. نو فقال رب ارنی انظر الیک وی ویل ربا ما تخپل ځان وخایا چې ستا دیدار وکم. الله ورته لن ترانی تما نشي لیدلی. هغه پاکستان کې 400 کې سو علما دي هغه په وی خوانه الله ویني اوه ایو ځل په سوالو دی ویني دلی ودونه دنیا ډګره وس لګیا دي پټکې په سرګړې ګیره کې بیا بیا ګو دی وای
بدا لوی شی د خلکو دپاره پټکي کې ټول ایمان پټکي کې ټول علم هم په پټکي کې دا مونږ سکول کې جیو یو لطیفه هم ویله چې هغه ملا و که نه ملا نصیر الدین چې کوم دی هغه له یو زنانه یو خط راوړه چې دا راته ووایه نو ملا صاحب وایي هغه چاته چې چشمې مچولي پټکې هم په سر یي کونټۍ ورسره یي هغه ورته ما لیکل نه راځي ورته یې سره پټکې په سر کړې چشمې یې په سترګو کړې هغه وایه دا په سترګو یې کړل پټکې هم ورله په سر کې هو ته یې ووایه دا موږ بچپنه کې دا خبره زده کړې وه چې پټکي کې علم نه علم په دې کې چې انسان وخت لګولي مدرسو کې استادانو نه څه زده کړي علم دې کې راځي دا الله مخلوق دا خلق داسې بېلارې کوي هغه ته هم خلک واه کوي موسی علیه السلام رب ونه لیدلی شو بلکې رب ورته وویل ته ما نشي لیدی غر ته وګوره که دی په ځای ټینګ شو نو ته ما ووینې الله خپل تجلی په غر وکړه نو جعله دکا ازرې زرې شو وخر موسی صاعقا او موسی بېهوش شو لوی سیزو لوی سیز لوی حاجت موسی علیہ السلام د چا نه غوښتو الله نه غوښتو واحتاج مرة الی رغیف یو ځل ډوډۍ ته محتاج د مدین زنانو دپاره یې اوبه راوښکلېږه نو سوري ته لړ نو دعا یې وکړله چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربا چې ته مال کم نعمت راکې زه هغې ته ډېر محتاج یم دا د انبیا علیهم السلام طریقه ده چې هغوی د رب نه غوښتلو چل هغوی له ورځي الفاظو باندې سوچ وکړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب استا خیر ته ډېر محتاج یم یعنی معمولی چیز که هغه غواړي نو معمولیم د خپل رب نه غواړي او که اعلی غواړي نو هغه هم د رب نه غواړي مثل موسی طلب القلیل والکثیر من الله عز وجل که لوی شی غواړي او که ډېر شی غواړي نو څنګه چې موسی د خپل رب نه غوښتلی و نو ته در سپی کېږه ما کله دلته منډې وې کله هلته منډې وې د الله دربار کې جولې خوره کا الله ته لاس پورته کا الله ته دغه شانتې وجاړه څنګه چې موسی علیه السلام جوړلي وو نو ته ګوره چې ستا جولې ډکي که نه ډکي نو موږ ته د سوال کولو ځای معلوم دی د سوال چل راځي مشروطان هم ځان جوړ کړي ما وبخې مور پلار مې وبخې الله اکبر بس صدر پوګه لکه جړا سے چل خو کا دا الله سه اسماء او صفات خو آیا رب خو آیا کم سے کم خدا دعا په چل نه پوي اجلاس پور دی اللهم امين متاویل سي اللهم امين اللهم امين خو بالا غوي چې تا دعا وکړه مخ چې په لاس راخین لاس چې په مخ باندې راخین بیا وایي چې اللهم امين یا الله زما دا دعاګانې قبول کړه مونږ الله ته یو درخواست پیش کوو په مانځه کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اخره پورې وایو ګه امین کم ځای وایي ورپسې وایي که مخکې دی وایي زمونږ خلک وځي پلانې مولوي صاحب داسې کوي نو تا کې دی کوپړی کې عقل نشته ته چې پنځه وخته مونځ کې نو دا یو دعا ته پیش کې په هر مونځ کې چې اهدنا الصراط المستقیم مونږه په نیغ لار مضبوط کې لار دای خلقو چې تا هغوی باندې انعام کړی دی هغه خلک چې مغضوب علیهم الضالین نو نه پسې وی آمین یا الله زما دا سوال قبول نو تا د مولوي صاحب نه پیغمبر نه بلې خدای دې جوړ خلکو عجیبه ذهن دی ته وایې قرآن داسې دی مولوي صاحب داسې کوي دا کافر دی که دا مسلمان دی مولوي له پکار دی چې قرآن و سنت پسې روان شي هغه ځان پسې نه روانېږي دا مولوي صاحب جوړ شوی دی دعا د هغې دقه طریقه ده هر څه الله ورکوي که خیر دی او که شر وړوکې نعمت دی او که لوی نعمت دی دا الله ورکوي
अल्लाह ने सेवा बल सोक वर्कउन की निश्ता अल्लाह राज़िक हम दे अल्लाह रज़्ज़ाक़ हम दे रज़्ज़ाक़ माने यो राज़िक माने वर्कउन के रज़्ज़ाक़ हर स वर्कउन के दुमरा चदा अल्लाह ना दा अंबिया व मर्तबा मुग़वाड़ा अल्लाह ना और गई दावा नवे या अल्लाह माद मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्तबे दो रसे अल्लाह दा बाप बनकर रहे तो सहाबे किराम मरातिब तो नशर से देख दाना और कई अल्लाह तो दे दा मतलब नहीं जितार सो वाला था अल्लाह दवाए चखपल इख्तियारात माल रखा दा नहीं की देखी जायज़ और नाजायज़ जानला खपल उसूल लिख अल्लाह राज़िक़म दे अल्लाह रज़्ज़ाक़म दे अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।